ఓం ఓం గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమస్కారం మాస్టర్. నమస్కారం మాస్టర్. నమస్కారం మాస్టర్ అమ్మన్. నమస్కారం మాస్టర్ విపిఎస్. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి టు యువర్ లోటస్. మాస్టర్ సివివి నమస్కారం టు యువర్ లోటస్. వాసుదేవ్. విజయలక్ష్మి గారు చదువుతారా? తగ్గిందా దగ్గు? దగ్గు వస్తుందేమోనని భయపడుతున్నా మేడం. కొంచెం నేను చదువుతలేము. సరే చదవండి. Vasudev, case number 111. There was a phone call on 27th August 80 when I was in our trust office. The gentleman inquired about me. Then I attended the phone call. My wife is suffering from piles complaint. She wants to take treatment from you. Can I bring her now? Was the voice from the other side. I answered, you can bring her tomorrow to our dispensary after 7:30 a.m. On 28th, he brought her. She was tall, lean, with a feeling of exhaustion in the face. Then we inquired about her sufferings and noted in the following order. Piles complaint started in 1965 after second delivery and subsided without any medication. Reappeared in 1976, which was treated with homeopathy. She was slightly better. The complaint was aggravated whenever she suffered from constipation. She was observing some restrictions in diet to avoid constipation. Since 4 days, the trouble started once again. While passing stool, she felt much painful. Occasional bleeding was there. She underwent surgery for tonsillitis and appendicitis. Always she craved for chilled and pungent things, which aggravated piles, pain, and bleeding. Intense acute attacks of headache periodically. The pain was aggravated by exposing to the heat of the sun, aggravated before menses period and ameliorated after sleep, and by pressure on the occiput. Nausea also accompanied with pain. Sometimes vomitings also followed, which relieved the pain. During headache, she wanted to be alone in darkness. Once she suffered from urinary infection, fever, and burning micturition, which was cured with homeopathy. Running nose from left nostrils with pain in left eyebrow. Once she used tablets to postpone her menses. This was the only information we could elicit. I started the treatment with Naxwamka 200 one dose on 28th August 80 and repeated the same on 31st August 80. And there was no change. I administered sulfur 200 one dose on 5th September 80. On 7th, she came to the dispensary with acute, severe, and piercing pain in piles. I prescribed Econate 200 one dose. As there was no market change, on 10th September 80, acid nitric 30 was given, which relieved her from pain and bleeding. The same drug was repeated on 17. On 25th September 80, again she reported bleeding. 2 days before, she suffered from headache and used allopathy painkillers. Acid nitric 30 was repeated and 200 was given on 30 September 80. On 2nd October 80, she reported mental depression, gas formation, inactivity, sleeplessness all the day. I administered Bryonia 200 one dose. She felt much improvement in all the symptoms. The drug was repeated weekly once till 30th October 80. On 20 December 80, she reported much betterment in all the symptoms and skin symptoms started with intense itching. Headache was frequent and it occurred only during daytime.
Then I prescribed Natramur 31 dose since it is the chronic of prionia in many respects, and also her headache was present only daytime. The drug was repeated on 31st January 81 and 2nd February 81. Skin symptoms continued. Occasional bleeding of piles was there. Natramur 200 was given on 1st March 81. 27th April 81, she returned with depression, melancholy, and weeping disposition, stating that she was not well, but she could not explain in which aspects she was not well. Then Mr. Anantakrishna administered Ignitia Wonders, which promptly relieved her. It is another acute drug of Natramur. On 16th May 81, again the headache, inactivity, and piles complaint relapsed. Prionia 200 was given and repeated after 15 days with NM66 daily. She returned on 29th August 81. Then she reported frequent headaches which were caused due to upset in digestion. She was irritable and felt nervous even to report the symptoms properly. This was a different totality when compared to various occasions, even though the headaches was common. This frequent changing of totality is due to the miasms. She was suffering from all the three miasms. Our Kulapati prescribed her Antimcru 200 4 doses weekly once. On 23rd September 81, she said that her digestion improved, but she started reducing in her body weight. Digestion was disturbed by eating fried foods. Weakness, emaciation, and anemia also well prominent. She started getting severe headache during menses period. Then I tried Medornum 202 doses in 4 weeks. All the symptoms were better. Emaciation checked. No further reduction in body weight. Blue patches appeared on legs suddenly and one morning. She was much restless about these patches and did not care about the improvement in other things. Maintained on placebo. Till 17 December 81, she improved. Again, she reported a new totality. Frequent attacks of headaches with giddiness whenever she was exposed to the heat of the sun, which accompanied with pain in the neck muscles and nausea. She felt little betterment after vomiting. Then Kulapati Dr. Krishnamacharya prescribed Cocculus indicans 1M 1 dose. On 21st December 81, she reported much weakness with flatulences, palpitations, sweats, and breathlessness. Within 4 days, the totality was completely changed. In these 4 days, headaches was better. This frequent changing of totality indicates that the miasms are very active in the constitution. Whenever a simillimum is administered according to one totality, then the direction of the miasm will change and another set of new totality develops. This is the magic played by the miasms, especially Sora. Due to this tendency, only Animan might have named a hydra-headed monster. On 21st December 81, I administered China 1M 1 dose. Again, she improved in a fast manner. On 22nd January 82, she said that she was much better in all respects excepting occasional mild headaches. She was kept on placebo. She did not appear till 3rd September 82 as she left for Bangalore. No need to use any medicines in Bangalore, excepting for any injury after a mild accident. After the treatment, there was a little disturbance in digestion and piles complaint was aggravated after eating spicy foods. Husband reported that she grew irritable, peevish, and restlessness mentally. Basing on the mental symptom, I prescribed Camilla 202 doses in 1 month. Later, she was maintained on NM66. She was almost normal in all respects. Headache also was better. They had to leave the place to Madras and transfer. I prescribed NM66 only daily dose and asked them to contact me through telephone or in person whenever the previous symptoms relapse. She did not appear till 21st February 84. Then she reported frequent headache since 1 month. It was diagnosed as sinusitis and treated in allopathy. Edema developed all over the body and distractic were prescribed piles complaints she got now and then. In January 1984, she suffered from rectal abscess which caused fever and bleeding. Headache was aggravated due to the heat of the sun. Then I prescribed Natrum Sulf 33 doses for 1 month with FP66 daily. They returned again on 19th
June 84. Then I inquired why they discontinued. She was getting frequent fevers. As she was at Madras, they tried many doctors. The rectal abscess was suppressed in January 1984. After that, again her health was spoiled. Daily she was getting temperature which started in the morning, aggravated in the afternoon, and ameliorated in the night. Maximum temperature was 99.4 Fahrenheit, weakness but not reduction in weight. They were alarmed for the rise in temperature and underwent all the investigations in Apollo Hospital, Madras, after which the doctor diagnosed no disease. They could not find any pathological defect in the test. She was advised to undergo bone marrow test to rule out TB infection inside the bone. I prescribed Natamur 30 one dose. No temperature from 22nd June 84. Weakness better. Maintained on FP3X daily dose and repeated Natamur 30 on 13 July 84. On 7th August 84, they reported that her digestion was poor with tendency to edema all over the body. Fever again continued with croissant cough. Bone marrow test reports was negative. I tried streptomycin 2 doses in 1 month and NM6X daily doses. On 29th August 84, they returned. The husband asked me why she was getting the temperature and all the symptoms when all the tests were with the negative reports. Then I said that it might be due to the suppression of the rectal abscess and piles with measure external in January 84. Again, the pile should open to get relief in another symptoms. Then I inquired about the totality present at that time. Digestion improved. Edema tendency is slightly better. Pain in right leg from hip to toes. Started along with fever. The pain was not localized at one point. Benumbed sensation along the limb. Ameliorated after stretching it. Sometimes she used painkillers for that pain. She was also using Live 52 daily. The pain in the limb was diagnosed as due to fibroid uterus. Occasional pain in shoulders and chest was diagnosed as cervical spondylitis. Mild headache whenever the temperature crossed 99 degrees for a few days. Fever was better but again started. Felt sleepy, lethargic, and aversion to work all the time with the inclination to take rest. She was prone to leukorrhea occasionally. It was diagnosed as cervicitis. For edema, she was prescribed diuretics daily. The whole modality of oversensitiveness to the heat of the sun relapsed, and always she preferred cool weather. On 29th August 84, I prescribed Bryonia 33 doses, weekly 1 dose, and NM6X daily. On 29th September 84, reported profuse bleeding from piles with pain after passing stool. Fever much better. Occasionally she was getting it. The pain in the right leg subsided. Malaise better. No edema even though she did not use diuretics. Continued Bryonia 32 doses in 4 weeks with NM6X daily. On 5th October 84, she telephoned me that her menstrual discharge were profuse along with colic. All others, including piles better, advised to continue the same. On 29th October 84, Bryonia 30 was given, repeated and continued NM6X. On 2011-84, Bryonia 200 was given and now she is continuing NM6X daily. She improved much. In this case, Bryonia and NM suited her constitution. In the beginning also, she improved much with Bryonia and NM, which caused skin eruptions. All the three miasms were in a complex form in her constitution. Melancholy, despair, etc. indicate syphilitic miasm. Weakness, modality, inconsistency, and tendency to odd gross fibroid uteruses indicate psychotic miasm. Irritable temperament, impatience, and frequent changing of the totality indicates SORA. NM equally works on all three miasms when indicated. The mere suppression of the piles and rectal abscess led to many constitutional problems, which again ameliorated after re-establishment of the personal trouble. So palliative treatment is always harmful, especially with homeopathy. Vastevan.
వాస్తే అండి కేసులో ఈవిడికి స్టార్టింగ్ పైల్స్ కంప్లైంట్ కి వచ్చారండి. తర్వాత ఆవిడకి ఫ్రీక్వెంట్ హెడేక్స్ రావటము, అవి సన్ ఎక్స్పోజర్ కి ఎక్కువ అవటము, ఆ సిమ్టమ్స్ చెప్పారు. అలాగే పైల్స్ కంప్లైంట్ కి స్టార్టింగ్ భుజమశ్రీ గారు నక్స్వామికాతో ట్రీట్ చేశారు, బట్ బెటర్మెంట్ ఏమి రాలేదు. తర్వాత సల్ఫర్ కూడా ఇచ్చారు. తర్వాత ఆవిడకి ఎకోనైట్ కూడా ప్రిస్క్రైబ్ చేశారు. ఫస్ట్ టైం ఆవిడకి యాసిడ్ నైట్రిక్ 30 తోటి కొంచెం బెటర్మెంట్ వచ్చిందండి. తర్వాత మళ్ళీ అదే డ్రగ్ యాసిడ్ నైట్రిక్ 200 వరకు కూడా ఇచ్చారు. తర్వాత ఆవిడకి ఒక డ్రగ్ తర్వాత అడ్మినిస్ట్రేటెడ్ అక్టోబర్ లో ఈవిడి మెంటల్ డిప్రెషన్, గ్యాస్ ఫార్మేషన్, స్లీప్లెస్నెస్ ఈ సిమ్టమ్స్ చెప్పాక ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ బ్రయోనియా 200 ఇచ్చారండి. చాలా బెటర్మెంట్, షీ ఫెల్ట్ మచ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ ఆల్ ద సిమ్టమ్స్. ఇక్కడ బ్రయోనియా 200 ప్రిస్క్రైబ్ చేశాక ఆవిడ ఆల్ సిమ్టమ్స్ లో మచ్ బెటర్మెంట్ చెప్పారు. మళ్ళీ సేమ్ డ్రగ్ వీక్లీ రిపీట్ చేశారు. తర్వాత ఆవిడకి అకేషనల్ గా హెడేక్స్, అది కూడా సన్ కి ఎక్స్పోజ్ అయితే రావడంతో నాట్రమూర్ 30 కూడా ఇచ్చారు. ఈ కేసులో ఆవిడకి ఫ్రీక్వెంట్ గా 4 డేస్ కి సిమ్టమ్స్ చేంజ్ అయిపోతూ ఉన్నాయండి. సో అది కూడా ఇక్కడ ఆవిడకి 3 మయాజమ్స్ ప్రామినెంట్ గా అది అక్యూట్ గా ఉన్నాయి. దాని వెరీ యాక్టివ్ స్టేట్ లో ఉండి ఒక టోటాలిటీకి మెడిసిన్ వేస్తుంటే అది ఇంకొక టోటాలిటీలోకి మూవ్ అవడం, మళ్ళీ దానికి మెడిసిన్ వేస్తుంటే మళ్ళీ ఇంకో టోటాలిటీకి, అలా సోరా, సైకోటిక్, సిఫిలిటిక్ 3 మయాజంలో యాక్టివ్ గా ఉన్నారు. ఫైనల్లీ కేసులో ఆవిడకి మచ్ బెటర్మెంట్ అన్నది ప్రయోనియా అండ్ నాట్రమర్ తో వచ్చింది అని చెప్పారండి వాస్తవ. వేణుగోపాల్ గారు, పూర్ణానందం గారు, మారుతి గారు. వాస్తవా ఈ కేసు కాంప్లికేటెడ్ క్రానిక్ విత్ ది బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ఆల్ ది 3 మియాజమ్స్. ఇలాంటి మియాజమ్స్ అన్ని ఉండి కేసు మన దగ్గరకు పేషెంట్ వచ్చింది సింపుల్ గా బ్లీడింగ్ పైల్స్ కోసం వచ్చింది. కానీ ఆ బ్లీడింగ్ పైల్స్ తగ్గించడానికి కేసులో చాలా మలుపులు తిరిగినాయి, చాలా డ్రగ్స్ ఇండికేట్ అయినాయి. అయితే కాన్స్టిట్యూషనల్లీ ఈ పేషెంట్ పైల్స్ కోసం వచ్చిన ఈ పేషెంట్ నాట్రమూర్ పేషెంట్ అండ్ ఇట్స్ అలైడ్ అక్యూట్ డ్రగ్స్ లైక్ బ్రయోనియా అండ్ ఇగ్నేషియా. మొత్తం కేసు మీద చూస్తే మనకి నాట్రమూర్ అక్యూట్ డ్రగ్స్ బ్రయోనియా బాగా హెల్ప్ చేసినట్టుగా మనకు కనిపిస్తుంది. సో బేసికల్లీ షీఈ్ ఏ నాట్రమూర్ పేషెంట్. అయితే ఏంటంటే మొట్టమొదట ఫస్ట్ ఫేజ్ లో ఫైల్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి మాస్టర్ గారు ముందు కొంత కేసు నడిపారు. అప్పుడు యాసిడ్ నైట్రిక్, ఆ పెయిన్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఎకనైట్ ఇలాంటి డ్రగ్స్ ఇవ్వటం జరిగింది. తర్వాత మెంటల్ డిప్రెషన్, గ్యాస్ ఫార్మేషన్, ఇన్యాక్టివిటీ, స్లీపీనెస్ ఆల్ డే అనే సిమ్టమ్స్ చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు కాన్స్టిట్యూషనల్ గా ఈ పేషెంట్ బ్రయోనియా పేషెంట్ అనేటువంటి ఒక నిర్ణయానికి వచ్చి బ్రయోనియా ఇచ్చిన తర్వాత 200లో మంచి ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది. వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు దానికి క్రానిక్ అయినటువంటి నాట్రమూర్ ఇవ్వటం జరిగింది. తర్వాత మళ్ళీ కొన్ని డిప్రెషన్, మెలాంకలీ, వీపింగ్ డిస్ప్రెషన్ వచ్చినప్పుడు ఆనందకృష్ణ గారు ఇగ్నేషియా 1M ఇచ్చారు. ఎందుకంటే ఈ బ్రయోనియా, ఇగ్నేషియా అనేటువంటి నాట్రమూర్ యొక్క అక్యూట్ రెమెడీస్ కాబట్టి ఆ 2 డ్రగ్స్ తోనే కేసులో కొంత ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది. తర్వాత ఇరిటబుల్, నర్వస్, ఈ కేసు అంతా కాజ్డ్ బై అన్ అప్సెట్ ఇన్ డైజెషన్ అనేటువంటిది ఒకటి ఉండటం వల్ల మాస్టర్ గారు ఈ ఇండైజెషన్ వల్ల వచ్చేటువంటి కాంప్లికేషన్స్ కి యాంటిమోనియం క్రోడమ్ 200 4 డోస్ ఇవ్వడం జరిగింది. డైజెషన్ ఇంప్రూవ్ అయింది కానీ పేషెంట్ వీక్ గా ఫీల్ అవటం, ఎమాసియేషన్, ఎనీమియా వచ్చేసిన తర్వాత దానికి బుజ్జి గారు మెడోర్నమ్ 200 2 డోస్ ఇచ్చారు. సిమ్టమ్స్ అన్ని బెటర్ అయినాయి, వెయిట్ లాస్ కూడా చెక్ అయింది. తర్వాత ప్లాసిబో మీద కొంతకాలం ఉంచారు. నెక్స్ట్ ఈ మియాజమాటిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండటం వల్ల కేసు కంప్లీట్ గా వేరే ట్రెండ్ లోకి వెళ్ళిపోయింది. టోటల్ న్యూ టోటాలిటీ వచ్చేసింది. అప్పుడు మాస్టర్ గారు కాక్యులస్ ఇండికస్ 1M ఒక డోస్ ఇచ్చారు. ఈ సిమ్టమ్స్ చేంజ్ అయిపోవటం అనేటువంటిది, టోటాలిటీ మాటిమాటికి మారిపోయి కొత్త డ్రగ్స్ ఇండికేట్ అవటం అనేటువంటిది దట్ ఈస్ అన్ ఇండికేషన్ ఆఫ్ మియాజం.
ఈ కేసులో మనకి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్రానిక్ డిసీజ్ ట్రీట్ చేసేటప్పుడు మనకి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్యూస్ మాస్టర్ గారు ఇచ్చారు. అందులో ఒకటి ఏంటంటే ఫ్రీక్వెంట్ చేంజింగ్ ఆఫ్ ది totality indicates that the miasms are very active in the constitution. Whenever a simulacrum is administered according to one totality, then the direction of the miasms will change and another set of new totality develops. This is the magic played by the miasms, especially Sora. అనేటువంటి ఒక ఇంపార్టెంట్ కీనోట్ ఇక్కడ మాస్టర్ గారు ఇచ్చారు. ఇక్కడ ఈ పల్పిటేషన్, స్వెట్స్, బ్రెత్లెస్నెస్, వీటి మీద ఫ్లాట్యులెన్స్, వీటి మీద బేస్ అయ్యి మళ్ళీ చైనా 1M డోస్ వేయటం జరిగింది. ఇచ్చిన తర్వాత కొంత ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది. తర్వాత మళ్ళీ కొంతకాలం ఆ కేసు డిస్కంటిన్యూ అయిపోయి వేరే మెంటల్ సిమ్టమ్స్, ఇరిటబిలిటీ, పీవిష్నెస్, రెస్ట్లెస్నెస్ ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ రావటం వల్ల అప్పుడు ఈ కెమోమిల్లా 200 ఇవ్వటం జరిగింది. నేట్రమూర్ 6X కంటిన్యూ చేశారు. అయితే ఇక్కడ నెక్స్ట్ పేరాలో 1984లో నేట్రమ్ సెల్ఫ్ 33 డోసెస్ అని పడింది. అది ఏమన్నా టైపింగ్ లో నేట్రమూర్ అని పడబోయి నేట్రమ్ సెల్ఫ్ అని పడింది అని నాకు చిన్న డౌట్ ఉంది. మేడం గారు క్లారిఫై చేస్తారు. తర్వాత ఈ కేసు మళ్ళీ నెక్స్ట్ ట్రెండ్ లో ఏమైందంటే ట్యూబర్కులర్ సిమ్టమ్స్ మొదలైనవి. ఈవినింగ్ 99.4 ఫీవర్ రావటం ఇట్లాంటివి వచ్చి వాళ్ళు బోన్ మేరో టెస్ట్ చేయటం జరిగింది. ఆ స్టేజ్ లో నేట్రమూర్ ఇచ్చారు. మళ్ళీ స్టెప్టోమైసిన్ 32 డోసెస్ ట్రై చేశారు. చేసిన తర్వాత కేసులో కొంత ఇంప్రూవ్మెంట్ రావటం మొదలు పెట్టింది. ఫీవర్ సబ్సైడ్ అయింది. సో ఇక్కడ మొత్తం కేసు అంతా ఈ రెక్టల్ ఆబ్సెసెస్ అండ్ పైల్స్ సప్రెస్ అవటం వల్ల లంగ్స్ ఎఫెక్ట్ అయ్యి డిఫరెంట్ సైకలాజికల్ సిమ్టమ్స్, హెడేక్స్ ఇవన్నీ వచ్చినాయి. కాబట్టి మళ్ళీ ఆ రెక్టల్ ఆబ్సెస్, ఈ పైల్స్ ఎప్పుడైతే మళ్ళీ బయటకు వచ్చినాయో అప్పుడు ఆవిడకి ఇంప్రూవ్మెంట్ రావటం జరిగింది. మొత్తం మీద ఆవిడకి బ్రెయినియా ఒకటి, నేట్రమూర్ ఒకటి బాగా ఫ్రీక్వెంట్ గా వేసినప్పుడు మంచి ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది. ఇక్కడ లాస్ట్ లో జిస్ట్ ఆఫ్ ది కేసు ఇచ్చేసారు మాస్టర్ గారు. బ్రెయినియా అండ్ నేట్రమూర్ సూటెడ్ హర్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఇన్ ది బిగినింగ్ ఆల్సో షీ ఇంప్రూవ్డ్ వెరీ మచ్ విత్ బ్రెయినియా అండ్ నేట్రమూర్. ఆల్ ది త్రీ మియాజమ్స్ వర్ ఇన్ ఏ కాంప్లెక్స్ ఫారం ఇన్ హర్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఇక్కడ ఒక్కొక్క మియాజం కి ఒక కీనోట్ లాగా మాస్టర్ గారు మెలాంకలీ అండ్ డిస్పైర్ ఎక్సెట్రా ఇండికేట్ సిబిలిటిక్ మియాజం. వీక్నెస్, అక్కడ మొడాలిటీ అనే మాట పడింది. అది ఏమిటో నాకు అర్థం కాలేదండి. మొడాలిటీ, ఇన్కన్సిస్టెన్సీ అండ్ టెండెన్సీ టు హార్ట్ డోస్ గ్రోత్స్, ఫైబ్రాయిడ్ యూట్రస్ ఇండికేట్ సైకోటిక్ మియాజం. ఇరిటబిలిటీ, టెంపర్, ఇంపేషన్స్ అండ్ ఫ్రీక్వెంట్ చేంజింగ్ ఆఫ్ టోటాలిటీ ఇండికేట్ సోరా. ఇట్లా మియాజమ్స్ కి, 3 మియాజమ్స్ కి ఇంపార్టెంట్ సిమ్టమ్స్ ఇచ్చారు. మొత్తం మీద ఈ పైల్స్, రెక్టల్ ఆబ్సెస్ సప్రెస్ అవటం వల్ల కేసు మియాజమాటిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండటం వల్ల రకరకాల మెంటల్ సిమ్టమ్స్, ఫిజికల్ సిమ్టమ్స్ వచ్చి ఆ సప్రెషన్ ఎప్పుడైతే క్లియర్ అయిందో ఆ పేషెంట్ ఇంప్రూవ్ అవటం అనేటువంటిది జరిగింది. తర్వాత ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ కీనోట్ కూడా మాస్టర్ గారు ఏం చెప్పారంటే పాలియేటివ్ ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ హార్మ్ఫుల్, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ హోమియోపతి అని ఇచ్చారు. ఇట్లా క్రానిక్ కేసెస్ లో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి కొన్ని మియాజమాటిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉన్నటువంటి కేసెస్ లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ సిమ్టమ్స్ ఇవ్వటం జరిగింది. అక్కడ కాన్స్టిట్యూషనల్ మెడిసిన్ తో పాటు ఎక్యూట్ గా ఇండికేట్ అయినటువంటి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ సిమ్టమ్స్ టోటాలిటీని బట్టి ఒకసారి చైనా, ఒకసారి కెమోమిల్లా, ఒకసారి ఇగ్నేషియా, ఇట్లా డిఫరెంట్ డ్రగ్స్ తో కేసుని ట్రీట్ చేశారు. ఇది ప్రాక్టికల్లీ క్లినికల్ లో చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉండేటువంటి కేసు అనిపిస్తున్నది. వాసుదేవ. వాసుదేవ. కామేశ్వరరావు గారు. వాసుదేవ. విజయలక్ష్మి గారు. వాస్తవ మేడం, పాయింట్స్ అన్ని మారుతి గారు చెప్పేశారు. అయితే ఇక్కడ ఈ కేసు మనకి మియాజమ్స్ 2-3 మియాజమ్స్ యాక్టివ్ గా ఉన్నప్పుడు ఈ టోటాలిటీ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ ఎలా చేంజ్ అవుతాయి, వాటిని ఎలా ట్రీట్ చేయాలి అనేటువంటిది చాలా బాగా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు మాస్టర్ గారు. వివరాలన్నీ కూడా మాస్టర్ గారు ఇచ్చేస్తున్నారు మేడం దీంట్లో. వాసుదేవ. శీతల్ రెడ్డి గారు.
వాసుదేవ్ అండి. ఈ కేసులో లిమిటింగ్ ఇంకా ఫీలింగ్ ఆఫ్ ఎగ్జాషన్ ఇన్ ఫేస్, దాని తర్వాత కాన్స్టిపేషన్, బ్లీడింగ్ కాయిల్స్, ఇంకా యూజ్ లో మెన్సెస్ పోస్ట్పాన్మెంట్ టాబ్లెట్స్, ఇంకా ఆల్వేస్ క్రేవ్ ఫర్ పంజెంట్ థింగ్స్. ఈ బేస్ మీద నక్సోమికాని స్టార్ట్ చేశారండి. నక్సోమికా 200 తో. దాని తర్వాత ఫాలో అప్ గా సల్ఫర్ 200 ఇచ్చారు. దాని తర్వాత అకౌంట్ 200 ఇచ్చారని, బట్ నో యూజ్. బ్లీడింగ్ పైల్స్ కి తర్వాత యాసిడ్ నైట్రేట్ 30 తో స్టార్ట్ చేసి 200 వరకు వెళ్ళారండి. దాని తర్వాత హెడేక్, ఇన్యాక్టివ్నెస్, మళ్ళీ స్లీపీనెస్ ఆల్ ద టైమ్, ఇంకా మెంటల్ డిప్రెషన్, గ్యాస్ ఫార్మేషన్. ఈ బేస్ మీద బ్రైనియా 200 1 డోస్ ఇచ్చారండి. దాని తర్వాత కొంచెం బెటర్మెంట్ వచ్చిందండి. దాని తర్వాత క్రానిక్ గా నైట్రోమూర్ 30 ఇచ్చారండి. ఇంకా హెడేక్ ఇన్ డే టైం, ఈ బేస్ మీద నైట్రోమూర్ 30 ఇచ్చారు. 30 నుంచి 200 వరకు వెళ్ళారండి. దాని తర్వాత మళ్ళీ పేషెంట్ వచ్చిన తర్వాత డిప్రెషన్, మెలాన్కోలీ, వీపింగ్ డిస్పోజిషన్ ఇది సిమ్టమ్స్ చెప్పిన తర్వాత ఇగ్నేషియా 1M ఇచ్చారండి. దాని తర్వాత రిపీటెడ్ గా హెడేక్ ఇంకా ఇన్యాక్టివిటీ వచ్చేస్తే బ్రైనియా 200 ఇంకా NM 6X రిపీట్ చేశారండి. దాని తర్వాత ఇండైజేషన్ ఉంది అని చెప్పారండి. అప్పుడు యాంటీ క్రూడ్ 200 ఇచ్చారండి. ఇది ఇచ్చిన తర్వాత కొంచెం వెయిట్ లాస్ స్టార్ట్ అయింది. ఇంకా వీక్నెస్, ఇమాసియేషన్, అనిమియా కూడా స్టార్ట్ అయిందండి. ఈ బేస్ మీద మెడోరినం 200 2 డోసెస్ ఇచ్చారండి. మెడోరినం ఇచ్చిన తర్వాత ఆల్ సిమ్టమ్స్ బెటర్ అయినాయి ఆల్మోస్ట్. దాని తర్వాత కొన్ని రోజులు ప్లాస్బో మీద మెయింటైన్ చేశారండి. దాని తర్వాత ఫ్రీక్వెంట్ అటాక్స్ ఆఫ్ హెడేక్, ఇంకా నాజియా, గిడ్డినెస్, ఇంకా వెన్ షీ వాజ్ ఎక్స్పోజ్ టు సన్ దేర్ ఇస్ గిడ్డినెస్. ఈ బేస్ మీద కోకులస్ ఇండికస్ 1M ఇచ్చారండి. కోకులస్ ఇండికస్ 1M ఇచ్చిన తర్వాత హెడేక్ బెటర్ అయిందండి. కానీ వీక్నెస్, ఫ్లాచులెన్స్, పాల్పిటేషన్, స్విట్స్, ఇంకా బ్రెత్లెస్నెస్ వచ్చింది. అది ఈ పాయింట్ బేస్ మీద చైనా 1M ఇచ్చారండి. చైనా 1M ఇచ్చిన తర్వాత బెటర్మెంట్ వచ్చిందండి. ఇంకా ప్లాస్బో మీద మెయింటైన్ చేశారు. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఇరిటేబుల్, పీవిష్, ఇంకా రెస్ట్లెస్ మెంటాలిటీ, ఈ సిమ్టమ్స్ బేస్ మీద కెమోమిలా 200 2 డోసెస్ ఇచ్చారండి. ఇంకా NM 6X తో మెయింటైన్ చేశారండి. ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చిన తర్వాత రెక్టల్ అప్సెస్ ఉన్నాయని చెప్పారండి. విచ్ కాజ్ ఇంకా అలాంగ్ విత్ ఫీవర్, ఇంకా బ్లీడింగ్ ఇది ఉంది అని చెప్పారండి. అప్పుడు నాట్రమ్ సల్ఫ్ అప్సెస్ కి ఇది రెక్టల్ అప్సెస్ కి ట్రీట్ చేయడానికి నైట్రమ్ సల్ఫ్ 33 డోసెస్ ఇచ్చారు. ఇంకా దాంతో పాటు FP6X కూడా ఇచ్చారండి. దాని తర్వాత వాళ్ళు అలోపతిక్ ట్రీట్మెంట్ కి వెళ్ళిపోయారండి. అప్పుడు సపరేషన్ ఆఫ్ అప్సెస్ అయిపోయిందండి. దానివల్ల మళ్ళీ హెల్త్ స్పాయిల్ అయిందండి. ఇంకా దాని తర్వాత టెంపరేచర్ రావడం స్టార్ట్ అయింది. మళ్ళీ మార్నింగ్ ఇంక్రీజ్డ్, ఆఫ్టర్నూన్ కి ఇంక్రీజ్ అయ్యి మళ్ళీ నైట్ కి తగ్గిపోతుంది టెంపరేచర్. మొత్తానికి 3 మియాజమ్స్ ఇక్కడ పనిచేస్తున్న యాక్టివ్ గా ఉన్నాయండి. దాని తర్వాత నైట్రమూర్ 30 ఇచ్చారు. ఇంకా FP ఇచ్చేసి టెంపరేచర్ కొంచెం నార్మల్ కి వచ్చిందండి. నెక్స్ట్ వచ్చిన తర్వాత కంప్లైంట్స్ చెప్పారండి. ఎడిమా ఆల్ ఓవర్ ద బాడీ, ఇంకా ఫీవర్ కంటిన్యూ విత్ కఫ్ అండ్ కోరైజా, ఇంకా బోన్ మ్యారో టెస్ట్ కూడా చేశారు. అది నెగటివ్ వచ్చింది. కఫ్ అండ్ కోరైజా ఇంకా ఇది ఫీవర్, ఈ బేస్ మీద స్టెప్టోమైసిన్ స్టార్ట్ చేశారండి. ఇది ఆఫ్టర్ స్టెప్టోమైసిన్ ఓల్డ్ సిమ్టమ్స్ రిపీట్ అయ్యానండి. అంటే బ్లీడింగ్ ఫైల్ స్టార్ట్ అయింది. దాని తర్వాత ఇంకా ఫైబ్రాయిడ్ యూటరస్, ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఫైబ్రాయిడ్ యూటరస్, సర్వైకల్ స్పాండిలైటిస్, సర్విటైటిస్, ఇంకా అన్ని వేరే సిమ్టమ్స్ స్టార్ట్ అయినాయండి. మొత్తానికి ఈ కేసులో బ్రైనియా ఇంకా నైట్రమూర్తో మంచి బెటర్మెంట్ వచ్చిందండి. ఇంకా 3 మియాజమ్స్ యాక్టివ్ ఉన్నప్పుడు ఎలా ట్రీట్మెంట్ చేయాలి అది మాస్టర్ గారు బాగానే చెప్పారండి. వాస్తవం ఈ కేసు గురించి మాస్టర్ గారు మొత్తం అన్ని ఇచ్చేసారు. వాస్తవ్ స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీమహీ గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు నిత్యం. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు.
లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ.